వెల్కమ్ టు HRTV9 బులెటిన్. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. అక్రమ వలసదారులకు ట్రంప్ భారీ ఆఫర్, సరికొత్త వ్యూహాన్ని ప్రకటించిన అమెరికా. ఏపీలో దివ్యాంగ శక్తి పథకం ప్రారంభం, బస్సుల్లో ప్రయాణించిన సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం. ఢిల్లీలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన, ఖర్గే వేణుగోపాల్తో కీలక భేటీ. దివ్యాంగ శక్తి పథకాన్ని ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే, దివ్యాంగులను ఎక్కించుకొని బస్సు నడిపిన ఎమ్మెల్యే భోడ ప్రసాద్. అమెరికాలో అక్రమంగా నివసిస్తున్న వలసదారులను దేశం నుంచి పంపించేందుకు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వం సరికొత్త వ్యూహాన్ని ప్రకటించింది. బలవంతంగా కాకుండా వారంతటా వారే స్వచ్ఛందంగా దేశం విడిచిపోవాలని ఆయన సూచించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇలా వెళ్లే వారికి $2,600 సుమారుగా 2.40 లక్షలు ఎగ్జిట్ బోనస్గా ఇవ్వనున్నట్లుగా వెల్లడించారు. Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. They could have done something 2 weeks ago, but they just couldn't get there. Earlier today, CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation, even as we continue the righteous mission for which they gave their lives. We pray for the full recovery of the wounded and send our immense love and eternal gratitude to the families of the fallen. And sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is. Likely be more, but we'll do everything possible where that won't be the case. But America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. They have waged war against civilization itself. Our resolve, and likewise that of Israel, has never been stronger. America is now again the richest, most powerful nation in the world by far. But the only reason we enjoy the quality of life that we do and the freedom and security is we have done things that others are unable to do. But it's because of warriors who are willing to lay down their lives to do battle with our enemies. And they do battle better than anybody. An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be a dire threat to every American. దివ్యాంగుల సంక్షేమానికి కీలకమైన దివ్యాంగ శక్తి పథకాన్ని సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం అలాగే డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్ బస్సులో ప్రయాణిస్తూ దివ్యాంగులతో మమేకమయ్యారు. దివ్యాంగ శక్తి పథకం ద్వారా రాష్ట్రంలో దివ్యాంగులకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పిస్తున్నట్లుగా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ పథకం ప్రారంభం సందర్భంగా మంగళగిరి నుంచి పెనుమాక వరకు సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్ దివ్యాంగులతో కలిసి బస్సులో ప్రయాణం చేశారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తన ఢిల్లీ పర్యటనలో భాగంగా పార్టీ అధిష్టానంతో కీలక సమావేశాలు జరుపుతున్నారు. ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్తో ఆయన విడివిడిగా భేటీ అయ్యారు. ఖర్గేతో దాదాపుగా గంట పాటు జరిగిన సమావేశంలో రాష్ట్రంలోని రాజకీయ పరిణామాలు, అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలు, ప్రతిపక్షాల తీరు వంటి అంశాలపై చర్చించినట్లుగా తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్, ప్రభుత్వ విప్ పదవుల నియామకాలపై సీఎం అధిష్టానంతో సంప్రదింపులు జరిపినట్లుగా సమాచారం. కృష్ణా జిల్లాలో దివ్యాంగ శక్తి పథకాన్ని ప్రారంభిస్తూ ఎమ్మెల్యే బోడప్రసాద్ వినూత్నంగా వ్యవహరించారు. పోరంకి నుంచి కంకిపాడు వరకు దివ్యాంగులను బస్సులో ఎక్కించుకొని స్వయంగా బస్సు నడిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ కృష్ణా జిల్లా అధ్యక్షులు వీరంకి వెంకట గురుమూర్తి, కూటమి నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడారు. మాట ఇచ్చిన ప్రకారమే దివ్యాంగులకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించామని చెప్పారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దివ్యాంగులు ఎక్కడికైనా ఉచితంగా ప్రయాణం చేయొచ్చని స్పష్టం చేశారు. దివ్యాంగులతో పాటు వారిని సహాయం చేసే వారికి కూడా 50% రాయితీతో ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించమని చెప్పారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. కేంద్రంలో బీజేపీ, రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం కలిసి మరొక ఉచిత ప్రయాణానికి ఒక పథకం ప్రారంభించడం జరిగింది. అది దివ్యాంగులకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం. రాష్ట్రంలో ఎక్కడికైనా దివ్యాంగులందరూ కూడా ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఎక్కడికైనా ఉచితంగా ప్రయాణం చేసే హక్కు కల్పించడం జరిగింది. ఒక్క పెనమలూరు నియోజకవర్గంలోనే 3903 మంది దివ్యాంగులు ఈ నియోజకవర్గంలో ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంటా ఉన్నారు. ఇప్పటికే స్త్రీలకి ఉచిత బస్సు ప్రయాణం అనేది ప్రభుత్వం ప్రారంభించడం జరిగింది. దానికి ఇప్పుడు కూడా మహిళలందరితో మాట్లాడటం జరిగింది. బంధువులు చనిపోతే విజయవాడ వెళ్ళటానికి వారందరూ కూడా ఒక ప్రయాణం చేయాలి అని అంటే 500 రూపాయలు ఖర్చు అయ్యేది. అలాంటిది మేమందరం కూడా ఉచితంగా బస్సులో ప్రయాణం చేసి అక్కడికి చేరుకుంటా ఉన్నాం. మాకు చాలా ఉపయోగపడుతూ ఉంది. కూటమి ప్రభుత్వానికి, ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నామని చెప్పి వాళ్ళందరూ తెలియజేసినప్పుడు మాకు కూడా ఆనందం వేసింది. అలాగే ఎంతోమంది పేదవారు కూడా ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ ఉన్నారు. అలాగే ఈ దివ్యాంగులందరి తరఫున ముఖ్యమంత్రి గారికి, కూటమి ప్రభుత్వానికి మేమందరం కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో సుమారుగా 11 లక్షల మంది దివ్యాంగులు ఉంటే 2 లక్షల మంది మాత్రమే పాస్ను ఇప్పటి వరకు ఉపయోగించుకున్నారు. అంటే మిగిలిన 9 లక్షల మందికి కనీసం పాస్ తీసుకోవాలనేటువంటి ఆలోచన కానీ, ఆ తెలివితేటలు కావచ్చు, లేకపోతే అందుబాటు లేకపోవటం వల్ల కానీ ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. మరి దీన్ని గమనించినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు దివ్యాంగులకు ఈ రాష్ట్రంలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణాన్ని ఏర్పాటు చేయటం, ఈ రోజునే దాన్ని వారి యొక్క చేతుల మీదుగా ప్రారంభించటం, ఇది చాలా దివ్యాంగులకి శుభసూచకమని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఈ రోజున పెనమలూరు నియోజకవర్గంలో మరి గౌరవ శాసనసభ్యులు మా సోదరుడు బోడే ప్రసాద్ గారి నాయకత్వంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చాలా చక్కగా ఏర్పాటు చేసి ఎన్టీఆర్ జిల్లా విజయవాడ రూరల్ మండలంలోని గొల్లపూడి మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ఎమ్మెల్యే వసంత వెంకటకృష్ణ ప్రసాద్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా చిన్నారులతో కలిసి ఆయన స్వయంగా భోజనం చేసి ఆహార నాణ్యతను పరిశీలించారు. వంటగది పరిశుభ్రత, పరిసరాల పరిస్థితిని కూడా సమీక్షించారు. విద్యార్థులతో మాట్లాడిన ఎమ్మెల్యే ప్రతిరోజు మెనూ ప్రకారం భోజనం ఇస్తున్నారా, ఏమైనా లోపాలు ఉన్నాయా అని ఆరా తీశారు. మన బిడ్డలకి ఏం పెట్టాలి, వాళ్ళకైతే పెట్టాలి. ఇష్టమంతా ప్రభుత్వం కదా, మనం చెడు చెప్పకూడదు, మంచి చెప్పాలి.
ఈరోజు పులిహార తిన్నారా తింటున్నారా తిన్నాడు ఎవరున్నారు మీరు రోజు బాగుంటుందా భోజనం ఏం పెట్టారు పప్పు గోంగూర పప్పు బాగుందా మరి ఇంకేం సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఇంట్లో పాట నేను పిలవచ్చు వచ్చింది అదే నేను పిలవచ్చు వచ్చింది ఏ పాట కదా వాళ్ళు ఫుడ్ ఏం కంప్లైంట్ చెప్పలేదు చిక్కులు కొంచెం బాగుంటుంది ఎన్ని గ్రామ్స్ కావాలి ఇక్కడ అది ఆ క్వాంటిటీ మొత్తం లేదా లోపల పౌడర్ లాగా ఉన్నట్లు ఉండేసరికి వాళ్ళకి మిక్స్ తీసుకుంటే బాగానే ఉంది అంటే ఎన్నో తారీఖు వచ్చింది అది 15 వచ్చేసి 15 వచ్చింది సెలవు పెట్టాను 15 సినిమా లేదు 15 నిన్న 15 నిన్న సోమవారం శనివారం సాటర్డే వచ్చింది సార్ సాటర్డే అయితే మీకు 13వ తారీఖు వచ్చింది మీకు 11 వచ్చినట్టు చేసుకోవాలి సార్ ఎన్ని కిలోలు వచ్చింది మీకు సాటర్డే డెలివరీ నోట్ ఏది ఇస్తారు కదా డెలివరీ నోట్ ప్రైవేట్ ప్లేస్ ఇచ్చారు ఎన్ని కిలోలు ఇచ్చారు మీ సాటర్డే అది సాటర్డే 400 కేజీ 400 అంటే 400 ఇది లెక్క పెట్టిందామని 13 సార్ పోనీ 16 రేట్ 300 రేట్ లేదు అంటే 400 సార్ 400 కేజీ 5 కిలోలు అదంతా 416 విజయవాడ రూరల్ మండలం నున్ను గ్రామంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన రైతన్న మీకోసం కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో విప్ గన్నవరం ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు పాల్గొని రైతులతో ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడారు. రైతుల ఖాతాల్లో నిధుల జమపై ఆరా తీశారు. మెజార్టీ రైతులకు నగదు జమ అయిందని, సాంకేతిక సమస్యల వల్ల ఎక్కడైనా నిధులు అందకపోతే అధికారులు వెంటనే స్పందించి పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించే 2,000 రూపాయలతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందించే 4,000 రూపాయలు కలిపి మొత్తంగా నిధులను పారదర్శకంగా అందిస్తున్నామని చెప్పారు. మొదటి 2 విడతలు పొందిన రైతులకు 3వ విడత కూడా ఖచ్చితంగా అందుతుందని హామీ ఇచ్చారు. రైతన్న కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా వారం రోజుల పాటు రైతు గడప దగ్గరికి కార్యక్రమం ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం పిలిపివ్వడం జరిగింది. గతంలో వాలంటీర్ ఇచ్చిన పెన్షన్లు ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, మంత్రులు ఇళ్లకెళ్ళి ఇచ్చినట్టే అన్నదాత సుఖీభావ నిధులు కూడా ప్రధానమంత్రి గారి 2,000, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చే 4,000 ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి ఇచ్చే డబ్బుల్ని 3వ ఇన్స్టాల్మెంట్ని 4వ మీటింగ్ని ఫస్ట్ దర్శి, కమలాపురం, అలాగే మొన్న గోపాలపురంలో పెట్టిన తర్వాత 3వ విడత నిధుల్ని గన్నవరం నియోజకవర్గం నున్న సరిహద్దు గ్రామంలో సూరంపల్లి తోటల్లో ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించడం జరిగింది. అలాగే ఈ రైతన్న కోసం కార్యక్రమంలో భాగంగా నేను గన్నవరంలో రైతు సోదరుల్ని నేను మధ్యాహ్నం కలిసాం. ఇవాళ మధ్యాహ్నం నున్న గ్రామ రైతులు కలుస్తున్నాం. ఏదో మా నున్న గ్రామం డెఫినెట్గా చాలా ముందుందని చెప్పడానికి గర్వపడుతున్నా. ఎందుకంటే చాలామంది డబ్బులు పడే ఉంటాయి అన్నారు తప్ప చూసుకొని పరిస్థితి. నున్న షావుకారులూరు, అలాగే ఈ గ్రామంలో 2-3 మాత్రం రాలేదని చెప్పారు. వాళ్ళ 2-3 అడ్రస్ చేయమని అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ని చెప్పా. వాళ్ళకు కూడా ఎట్టి పరిస్థితిలో 2 విడతలు పడిన వాళ్ళకి 3వ విడత ఎట్టి పరిస్థితిలో పడతాయి. అదే టెక్నికల్ ఇష్యూ వచ్చి ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నా. వాళ్ళకి సరి చేసి ఇమ్మని కూడా అధికారులు ఆదేశించా. అలాగే నాగేశ్వర రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా ఈయన ఇంటికి వస్తే ఈయన పర్సనల్ పని అడగకుండా ఈ వయసులో ఏఎంసీ చైర్మన్ల రాష్ట్ర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ప్రతినిధులు అమరావతి సచివాలయంలో వ్యవసాయ శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ బి రాజశేఖర్ను కలిసి కీలక వినతులు సమర్పించారు. మార్కెట్ యార్డు పరిధిలోని రైతులకు సౌకర్యవంతమైన రవాణా కల్పించేందుకు లింక్ రోడ్ల అభివృద్ధికి నిధులు కేటాయించాలని వారు కోరారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర కమిటీ అధ్యక్షులు గుంటుపల్లి హరిబాబు మాట్లాడారు. తమ వినతిపై ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సానుకూలంగా స్పందించారని తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో కొండ ప్రవీణ్ కుమార్, గడ్డం అమర్నాథ్ యాదవ్, యారవ శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
స్థానిక పంచాయతీ కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్న పారిశుద్ధ కార్మికులకు టీడీపీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ మాజీ డైరెక్టర్ మహమ్మద్ షబ్బీర్ ఆధ్వర్యంలో బట్టల పంపిణీ చేశారు. రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో సుమారు 60 మంది కార్మికులకు బట్టలు అందజేశారు. మహిళలకు చీరలు, పురుషులకు షర్ట్లు, ప్యాంట్లు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మహమ్మద్ షబ్బీర్ మాట్లాడారు. ప్రతి ఏడాదిలాగే ఈ ఏడాది కూడా రంజాన్ సందర్భంగా పేదలకు సహాయం చేస్తున్నట్లుగా చెప్పారు. రంజాన్ మాసంలో జకాత్ ద్వారా పేదలను ఆదుకోవడం ముస్లింల బాధ్యతని పేర్కొన్నారు. కృష్ణా జిల్లా ఉయ్యూరులో మున్సిపల్ చైర్మన్ వల్లభనేని నాని పదవి బాధ్యతలు స్వీకరించి 5 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా సర్వసభ్య సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పాలకవర్గ కౌన్సిల్లో శాలువాతో సత్కరించి బహుమతులు అందజేశారు. అనంతరం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో వల్లభనేని నాని మాట్లాడారు. అవినీతికి తావు లేకుండా ఉయ్యూరు మున్సిపాలిటీ అభివృద్ధికి కృషి చేశామని చెప్పారు. మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి, ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ సహకారంతో పాటు ప్రజల ఆశీస్సుల వల్లే అభివృద్ధి సాధ్యమైందన్నారు. మున్సిపాలిటీగా మారిన తర్వాత పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు కృషి చేశామని, కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మరింత వేగంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టామని చెప్పారు. నగర పంచాయతీలో మన కేబుల్ సార్ గారి ఆధ్వర్యంలో వైసీపీ గవర్నమెంట్ తరఫున పూర్తి చేసి చైర్మన్గా కౌన్సిలర్లు ఎన్నుకోవడం జరిగింది. చైర్మన్ పదవి వచ్చినాక మా కౌన్సిలర్లు పాలకవర్గంతో కలిసి అనేక రకంగా ఆదాయాన్ని పెంచి నగర పంచాయతీని గ్రేడ్ 2 మున్సిపాలిటీగా చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా చాలా మటుకి 90% డ్రైన్లు, 95% సీసీ రోడ్లు కానీ తార్ రోడ్లు వేయటం కూడా లేని చోట వేయటం జరిగింది. తర్వాత మన బోడే ప్రసాద్ గారు ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో కూడా ఇద్దరు కూడా నాకు చక్కటి సహకారం అందించి నందుకు సారథి గారికి, మన ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా మన ఉయ్యూరు పట్టణ ప్రజలు కూడా అందరూ పనులున్నా కూడా అడిగి చేర్చుకుని సహకరించడం జరిగింది. ఉయ్యూరు పట్టణ ప్రజలకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మన ఎమ్మెల్యే గారు R&B రోడ్డు, ఒల్లూరు రోడ్డు బాగా పాడైందని ఆ రోడ్ని త్వరలో వేస్తారని మనకు తెలియపరిచారు ఎమ్మెల్యే గారు. అదేవిధంగా టిట్కో ఇల్లు కూడా కొద్ది రోజుల్లో రెడీ అవడం జరిగింది. అవి కూడా మన ఎమ్మెల్యే గారి చేతుల మీదుగా ఇవ్వటం జరుగుతుందని ఉయ్యూరు ప్రజలకి తెలియజేస్తున్నాం. ప్రకాశం జిల్లా గుడ్లూరు మండలంలో గంజాయి అక్రమ రవాణా కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. ఈ ఘటనలో 19 కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకుని ఒక నిందితుడిని సైతం అరెస్టు చేసినట్లుగా డీఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం తెలిపారు. కందుకూరు డీఎస్పీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన వివరాలు వెల్లడించారు. పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం చెన్నైకి చెందిన సాయి కుమార్, చరణ్, జగదీష్ అలాగే సతీష్ కలిసి ఒడిశా నుంచి గంజాయి తెచ్చి చెన్నైలో విక్రయిస్తున్నట్లుగా గుర్తించారు. వీరేపల్లి క్రాస్ రోడ్ దగ్గర యాక్సిడెంట్ ఒకటి జరగడం జరిగింది. 6 ముందు వెళ్తున్నటువంటి ఆటోని డాష్ చేసినందువల్ల అది పక్కకి వెళ్ళిపోయి కలవట్లోకి లోపల పడిపోయి దాంట్లో 2 చనిపోవటం, అలాగే 6 ఇంజరీస్ కావడం జరిగింది. వాళ్ళు హాస్పిటల్లో కోలుకుంటున్నారు.
దాని మీద కేసు రిజిస్ట్రేషన్ జరిగింది. రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత దాని గురించి ఎంక్వైరీ అనేది చేస్తూ దాని మొత్తం కార్డు మొత్తాన్ని కూడా చెక్ చేసి కారుకి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఫర్దర్గా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ రావటం జరిగింది. అలాగే ఈ డ్రైవరు ఎవరు, దీనికి సంబంధించిన అతను అనేది కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుని వాళ్ళ యొక్క మూమెంట్స్ని టెక్నికల్గా చూసి చేయటం జరిగింది. దాని మీద నిన్న సాయంత్రం వీరేపల్లి క్రాస్ రోడ్ దగ్గర ముందు సుమారు 1 కిలోమీటర్ ముందు వచ్చి ఎన్టీఆర్ జిల్లా కంచికచర్లలో రాజ్యలక్ష్మీదేవి గ్యాస్ ఏజెన్సీకి చెందిన డెలివరీ సిబ్బందిపై అక్రమార్జన ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. గ్యాస్ సిలిండర్ కోసం గృహ వినియోగదారులు 10 రోజులకు పైగా వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అయితే అదే అదునుగా భావించిన గ్యాస్ ఏజెన్సీ ప్రతిరోజు గ్యాస్ సిలిండర్లు సరఫరా చేస్తున్నట్లుగా ఆరోపిస్తున్నారు. అయితే సిలిండర్కు 1500కు పైగా వసూలు చేస్తూ భారీగా లాభాలు పొందుతున్నారని వినియోగదారులు చెబుతున్నారు. ఇక విజయవాడ హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై హోటల్ యజమాన్యాలకు యథేచ్ఛగా సిలిండర్లు అందజేస్తున్న దృశ్యాలు స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి.